와, 많이 모였다, 많이 모였어. There's so many of you here today. 오늘 이 자리에 모인 사람이 64만 명 맞죠? And is it correct that we have gathered 640,000? 우리는 이겼습니다. We have won! 존경하는 5천만 국민 여러분, To all the respective 53 million citizens 해외 동포 여러분, and to the overseas Koreans. 지난 선거 때문에 여러분들이 크게 실망을 하셨을 줄 압니다. And I know that you are dissatisfied with our general 그러나 election. 괜찮습니다. But it's all fine. 이번에 자유통일당을 찍은 64만 명만 있으면 Because if we just have this 반드시 640,000 우리는 자유통일을 해낼 수 who voted for our 있습니다. party, that we could get cheap, free unification. 내가 근대사를 연구해봤더니 And we analyzed 대한민국이 역사에서 없어질 기회가 100번도 넘어요. our modern history. There was over 100 times 그 중에 세 가지 포인트를 제가 that our 말씀드리겠습니다. nation was about to disrupt. 첫째는 해방 And 후에 one of that was 45년부터 48년 때까지, afterwards 1948. 그때는 이승만과 남로당의 총수인 박헌영과의 싸움이었습니다. 45 to 48, we had this battle between 그때 이승만이 졌으면 Syngman Rhee and Park Han-young. And if 그 당시에 이미 대한민국은 없어진 것입니다. President Lee lost at the time, that we would not 그러나 have Korea. 하늘에 하나님이 보내주신 But it is sent from God. 이승만 대통령이 있었기 때문에 Because we had President Syngman Rhee sent from God. 박헌영을 이겨서 That we defeated Park 대한민국이 Han-young. 건국된 줄 믿습니다. That we founded our nation, the Republic of Korea. 두 번째 기회는 And the second chance for them was, 61년도에 it 일어났습니다. happened on 1961. 이 빨갱이들이 이승만 대통령을 하야시켰습니다. That these commies impeached President Syngman Rhee. 그것은 부정선거라는 가짜 뉴스로 That they had this 이승만을 끌어내렸습니다. false news saying that it was a rigged election. 이승만은 그때 단독 후보입니다. 단독 후보. And they led President Syngman Rhee 경쟁자가 아예 없었어요. step down from his seat, but he had no 하늘의 opponent. 하나님이 경쟁자는 다 하늘에 불러가 버렸어요. And God of heavens, He sent all of 신익기 this 선생님도 opponents 익산에 가서 연설하다 오다 열차 안에서 심장마비로 돌아가셨어요. up to heaven because he died in a heart attack. 조병욱 선생님도 결국은 암병이 걸려서 갔어요. Same for Mr. Cho Byung-wook as well. 그러니까 이승만을 대적하는 사람은 하나님이 다 하늘로 불러가 So 버렸어요. anyone who opposes Syngman Rhee, God sent them to heaven. 그런데 이 빨갱이들이 These commies, 4.19를 they 일으켰는데 brought up this April 19th revolution. 4.19의 처음 주제는 And their very first topic was, it 이승만 하야가 was 아니었습니다. not for the impeachment of Syngman 여러분이 Rhee. 역사 공부를 제대로 해야 You 됩니다. must study history carefully. 부통령 선거 다시 해달라. They were asking for re-election 이승만은 대한민국의 설립자입니다. of the vice president, and Syngman Rhee is the 대한민국을 founder 건국한 of 사람이야. a nation. He founded this 감히 country. 이승만에 대해서는 말할 수가 And they 없었어요. could not dare to say something about Syngman Rhee 절대적인 권위를 가지고 있었기 because 때문에. he held this absolute power. 그러나 부통령 선거, But regarding this vice president's 이기붕, election, that this man, 이 선거를 다시 해달라고 Lee Gi-mook, 4.19가 일어난 that they 것입니다. were asking for a re-election of his term. 그러면 이기붕 부통령은 And this vice 왜 president, Lee Gi-mook, 부정선거를 했는가? why did he make this rigged election? 그때 이승만의 나이가 벌써 90이 넘었어요. Because at the time, Syngman Rhee, 그러니까 대통령이 임기가 끝나기 he 전에 was already 90 years old. 돌아가실 가능성이 So 있습니다. before his term ended, he had the 그러면 possibility 부통령이 대통령을 이어받을 수 있어요. to die from his old age. So the vice 그래서 president 이기붕이가 부정선거를 하게 된 could 것입니다. have continued on this term. That is why Lee 내무부 Gi-mook 장관 최인규를 시켜서 made this rigged election, and 부정선거를 he 했습니다. told the minister 그래서 4.19 to 주제는 cause a rigged election. So this topic 이승만 하야하라는 것이 of 아니었어요. the April 19th election is not for 부통령 선거만 다시 해달라. the impeachment of Syngman Rhee, but it was rather for 그러다가 하야하기 3일 the 전에 re-election of the vice president, and before 서울대학교 교수들 중에 4 days of his impeachment, 남로당 출신들이 있었습니다. there was a workers' party of 이들이 South 바로 Korea. 이 광화문 광장에 나와서 These young students came out to Gwanghwamun Square 갑자기 주제를 획 돌렸어요. and suddenly changed this topic, 이승만 하야로 바꿔버렸습니다. asking for impeachment of President Syngman Rhee. 그러니까 국민들은 선동에 약한 거예요. So all the citizens, they're weak to this 그래서 incitement. 이승만의 하야로 주제가 바뀌어서 So because they changed this topic, 결국은 이승만 대통령이 하야하게 되었습니다. the last president Syngman Rhee had to step down. 이승만 대통령을 하야할 때에 And when he stepped down, 그 4.19 혁명을 일으킨 those who caused this 경무대에 들어가서 April 19th revolution in the Blue 이승만 House 대통령을 끌고 나온 and dragged him out 그 of there, 당사자를 내가 만났습니다. I met the man that 제가 perpetrated 이승만 영화를 만들려고 myself and tried to make a film on Syngman Rhee. 시나리오를 7개를 And I 썼는데 wrote 7 different scenarios. 이것도 내 맘대로 만들면 또 좌파 빨갱이들이 개지랄 떨까봐 And because I was worried about the 프레스 commies, 센터에서
이승만 영화 심포지움을 They 했습니다. held a symposium in the press center all together. 그러니까 KBS 성우를 사가지고 So I bought KBS. 이렇게 영화를 만들겠다. And I said I will make 그리고 그 모든 시나리오를 다 my 읽었습니다. movie as such through KBS. 그 다음에 이제 프로에 앉은 And 사람들에게 I read out the scenario. 자, 자유 토론을 하겠다고 내가 And I 사회했습니다. asked for a discussion to all the reporters. 이렇게 영화를 시나리오로 만들 텐데 And I will make my 여기 scenario 대해서 as 하자가 such. 있느냐? Do you have any 누구든지 나와서 발언하라. rejections 어떤 선생님이 손을 들었어요. or oppositions? And one man 앞에 raised his hand. 나왔습니다. And he came out to the front. 나와서 말을 안 하고 5분 동안 울고 있는 But 거야. he did not say anything. 그래서 내가 He just cried out. 이게 무슨 딴소리 할까봐 And I was worried 내가 about him 하나님께 기도했습니다. saying any more nonsense. So I 주여 prayed to 저 God. 새끼 딴소리 안 하게 하여 주세요. Lord, stop him from saying any 그랬더니 이 nonsense. 사람이 하는 말이 And then he spoke out saying, 나는 이승만 대통령을 하야시킬 때 when I impeached President 경무대에 Syngman Rhee, 들어가서 I went to the Blue 내 House 손으로 myself. 이승만을 끌고 나온 And 주인공입니다. with my 주인공. own hands, I dragged Syngman Rhee out. 그 다음 말을 들어보십시오. And listen to what he said next. 뭐라고 말하는가? What did he say? 그 후에 And 이승만 afterwards, 대통령이 하야한 후에 after his President Syngman Rhee impeached, 이승만 대통령의 동작동 국립묘지 무덤에 찾아갔어. stepped down, I went to his memorial. 1년에 2번씩 가서 And I go there twice a year. 통곡하고 운다는 거예요. And I lament and cry right 그 there. 우는 제목을 이렇게 말했습니다. And the topic for his tearing it is 내가 당신의 적은 실수를 너무 가혹하게 해서 that it was way too rigorous 내가 철이 들고 보니까 about your minor mistake. 내가 당신을 하야시킨 것은 And after I matured, 역사적인 죄를 진 I 거야. realized that this was a historical 그리고 crime. 자기는 1년에 2번씩 가서 That I dragged you down. 이승만 무덤을 안고 통곡하게 운다고 하는 것입니다. So every once in a year, he 여러분 cries. 이승만 생각하면 다 여러분이 통곡하고 울어야 되는 And 것입니다. everyone, for all of you as well, you must cry when you think about Syngman Rhee. 이승만 대통령이 물었습니다. And President Syngman Rhee, he asked, 국민들이 나의 하야를 원하는가? do all the citizens want my impeachment? 대답했습니다. And they replied, 하야를 원합니다. yes, they do. 딱 한마디 했습니다. And he just said one reply. 국민이 원하면 하야해야지 If the citizens want 하고 this, I need to 이승만은 impeach. 지팡이를 짚고 And then with his cap, 경무대에서 나왔는데 he stepped down from his blue house. 차를 준비했습니다. And they prepared a car for him 이화장으로 가는 차를. to go to his house. 그때 차를 타는 걸 거부했습니다. And then he denied going on the car. 쫓겨난 대통령이 Because this president 어떻게 차를 타고 가겠나? was forcefully stepping down. 나는 How can 걸어서 I 가겠다. ride a vehicle? I 그 will walk down 90대 노인이 myself. 지팡이를 짚고 And that man of 90 years old, 비틀거리면서 he walked down there. 걸어가다가 That he was 한국일보 앞에 와서 continuing right in front of 도저히 걸음을 걸 수 없어서 Korean president. He could 결국은 not 차에다 태워서 이화장으로 가게 되었습니다. continue any further, so he had to go on that 이것이 vehicle. 바로 4.19의 전모입니다. 전모. That this is the whole scenario of 그러니까 the April 19 4.19의 그 자체를 revolution. So that 완전히 빨갱이들이 주제를 바꾼 것입니다. in and of itself, the commies totally changed the 이승만 topic. 대통령 하야가 It was 아니었었다니까요. not for the impeachment of President Syngman Rhee, 부통령 선거 다시 해달라 but 이거였습니다. calling for a re-election of the VP. 그러자 이제 드디어 이승만 대통령이 하야하고 And then finally, after Syngman Rhee 민주당 stepped down, 정부가 섰습니다. that the GP rose 자, up, 장면 정부가 섰습니다. that they had a new revolution, 이게 바로 두 번째 대한민국의 위기가 온 a 것입니다. new government. That was the second crisis of South 그때 Korea. 대한민국은 없을 수밖에 없었습니다. And it was only destined that we had no 끝난 Korea 것입니다. then. It was the complete end 완전히 for us. 북한으로 넘어갈 수밖에 없었어요. That we were destined to be handed over to North Korea. 그때 또 한 분의 하나님이 사람을 That 준비했습니다. once again God prepared another 이 man. 사람은 바로 남노당 출신의 박정희 장군이었습니다. That 박정희 is General 장군. Park Chung-hee, who is from the Workers' Party of South 박정희 Korea. 장군이 일어나서 5.16 군사혁명을 일으켜 That he arose and created this 360 오늘까지 revolution. 대한민국이 존재하게 And that 되었습니다. is how we keep Korea as of right now. 이해되시면 두 손 들고 We 만세. love Korea if you agree. 그래서 내가 연설할 때마다 하는 말이 That is why whenever I make a speech, I 대한민국은 say 이승만이 세웠고 that Korea was founded by President Syngman Rhee. 박정희가 일으킨 나라입니다. I was risen up by President Park Chung-hee. 동의하십니까? Do you agree to this? 이 혜택은 5천만 국민들이 다 보고 And 있습니다. this benefit, all the 53 million citizens are receiving it. 대딸들도 그 혜택을 보고 That even the 있어요. leftists, the 주사파도 followers of Lee Jae-myung, 다시 말해서 이재명이도 and even the Ju Chae-yeon, 야당도 여당도 and even the opposition and the ruling 대한민국 party. 국민들이라면 If you're citizens of South Korea, 이승만과 박정희의 혜택을 안 본 사람이 한 명도 없는 there's 것입니다. no one who does not receive the benefit of President Park 동의하십니까? Chung-hee. Do you agree to this? 통해하십니까? Do you agree to this?
자, 이번 총선을 통하여 나타났는데 And through this general election, we see 대한민국이 드디어 세 번째 위기가 that 나타났습니다. Korea faces a third crisis right now. 자, 이재명을 추종하는 사람들, Those who follow Lee Jae-myung, 이 사람들이 those people 지금 192석을 했습니다. that they have right now, 대한민국 없어집니다. 192 seats. 두고 보세요. And now Korea will be gone. Just 내가 look. 뭐라고 경고했나요? How did I warn you guys? 가문 광장에서 광주 사태 같은 That in Gwanghwamun Square we will 내전이 have 일어난다고 내가 예고했어요, 안 a civil 했어요? war just like Gwangju uprising. 아니, Did I warn 했어, you or 안 not? 했어요? Did I warn you or not? 불과 이것이 3개월 안에 다가왔습니다. Then 드디어. now we see this coming up within 3 months. 이것을 막아내려면 In order to stop this, 이제 우리는 64만 명을 찍은 자유 통일당의 모든 우리 동지들이 and all the voters of Free Unification 한 Party, 달 안에 the 640,000, 10명씩 확보하여 that within 1 month you must gather 10 10배로 people 확대를 해서 and multiply to 10. 한 달 안에 우리의 회원을 6천만 명으로 만들어야 되는 That 것입니다. we must gather and expand our people 그렇지 아니하면 두고 보세요. into 64 million. Then just look. 대한민국 없어집니다. If you don't do this, then Korea will be 왜 gone. 그럴까요? Why so? 이재명의 신앙이 그렇게 돼 있어요. Because that's the faith of Lee Jae-myung. 주한미군 철수, There's a withdrawal of USFK 연방제 통일, and a federalism unification, 대접을 해체, and they try to 이것이 바로 실현되기 직전입니다. suspend the chairboards, and that's 자, why 192석을 얻었기 때문에 he's trying to make it into reality, and that's 약 why 이제 8석이 모자랍니다. now because he has 그러나 192 이미 seats, 벌써 just 8 seats left. 의심이 가는 사람이 있습니다. But now I am questioned. 이준석을 I 비롯하여 don't one man, 그 다음에 한동훈이가 공천한 사람 중에 and that is Lee Jun-seo. 이미 10명은 탄핵에 동의할 의심스러운 사람이 나타났어요. And those who were nominated by 그렇다면 Han 이미 벌써 국회에서 those 10 candidates, I doubt them. 김건희 여사님의 특검법은 이미 벌써 결의됐다고 봐야 되는 And in the 것입니다. National Assembly, they're already decided upon 부조상으로 그럴 수밖에 없어요. the stepping out down of the first lady. 그것은 한 달 조사해봤자 And though you investigate this for a 김건희 month, 여사는 선거용으로 했지 Mrs. Kim Gon-hee, she 결국 was 한 달 만에 혐의 없음으로 나올 것입니다. used as a scapegoat by the 문제는 leftists. 바로 윤석열의 탄핵입니다. We all know that she is innocent. But the 탄핵 problem is 결의안이 200명의 국회의원 동의하면 the decision of the impeachment of President 그러니까 Yoon. 저쪽이 192석이니까 And if just 200 people vote on this, 8석만 이쪽에서 협력해버리면 then if just 8 이거는 members 바로 from the PPP 탄핵 결의안이 동의가 되면 gather to the GP, 그러면 그것이 헌법재판소로 넘어옵니다. then if they decide on this impeachment, 헌법재판소에서 2달 내지 3달의 심사를 합니다. they shall be moved over to the 그 Constitutional 심사하는 Court. 과정에 And during their 지금 judgment, 현재 헌법재판소의 재판소장들의 그 구성을 보면 for 3 months, and if we look at the 우파가 structure 한 명이 더 많아요. of the 우파가 Constitutional Court right 우파가 now, 한 명이 더 we have 많습니다. one more member of the right wing. 그러나 이것을 물리적으로 극복하기 위하여 But in order to overcome this physically, 반드시 민노총이 강함으로 나올 것입니다. that the later humans will 정교조가 나올 것입니다. come out to Gwanghwamun Square. 이재명을 찍은 1614명이 강화문에 다 나와서 And the teachers' unions will come out as well. 헌법재판소에 대하여 촛불 시위를 시작할 And 것입니다. all the voters of Lee Jae-myung will come out as well. 그러면 헌법재판소 이 사람들 재판관들도 And start their candlelight riot. 생명이 하나밖에 없기 And even 때문에 those who work 나오면 때려 죽인다. in the Constitutional 이렇게 Court, 1000만 명이 광화문에 모여서 시위를 하면 because they have only one life. 이 사람들도요 And if you look at their 법대로 rallies, 재판 못하고 they cannot judge 언제 according to the 그렇게 law. 했나요? And they will 박근혜 때 그렇게 한 겁니다. neglect from their duty, just like 박근혜 President Park 때는 Geun-hye. 9명 중에 7명이 박근혜가 임명한 사람이었어요. Impeachment time. 그런데 보십시오. 전원 일치 판결로 판결하지 않습니까? Because 7 out of the 9 members of 이 the 사건이 Constitutional Court, 3달 안으로 다시 또 한 번 they're 돌아왔습니다. reported by Park Geun-hye herself. 어떤 역사학자가 말하기를 And now we see this history coming once again to 역사는 us. 되풀이 된다고 했는데 And one historian said the history repeats 너무 itself. 빨리 돌아왔습니다. But this repeated way too quickly 이렇게 this 될 time. 때에 And when this time comes, 자 이제 촛불 시위로 나와서 when they come out through the candlelight riot, 헌법재판소를 압력을 넣을 때 and when they pressure the 그때 Constitutional Court, 이것을 막아낼 사람이 누구밖에 없어요? and who are the people who are going to stop 누구밖에 this? 없어요? Who are the people? 그러므로 여러분과 저는 그 사태를 방지하기 위하여 So that is why in order to stop this from happening, 2천만 명을 사전에 조직해내야 되는 that we must 것입니다. have preliminary organization of 20 million. 존경하는 5천만 국민 To all the 여러분, respective 53 million 특별히 citizens, 개딸 여러분, especially to the leftist followers, 정말로 북한 연방제로 가고 싶어요? do you really want North Korean federalism? 아니 복잡한 과정 필요 없어. No need for complicated process. 당신들부터 먼저 보내드릴 Start from you 때 guys, we will send you over to North Korea. 주사파 여러분, To all the Jewish ideologists, 이재명에게 사기당한 여러분, those who are scammed by Lee Jae-myung, 그렇게 대한민국이 북한으로 가기를 원해요? do you really want South Korea to be 아니 handed over to DP? 보내드린다니까요.
보내드린다니까. then I will send you there myself. 우리까지 데리고 가려고 하지 말라고. Don't try to drag us along with 우리는 you. 우리 조국 대한민국이 좋은 Because 것입니다. we love our nation, the Republic of Korea. 자, 보십시오. So just look. 이번에 총선에 투표한 그 투표 숫자를 보시면, Look at the ballot count. 자, 좌파를 찍은 정당, 좌파 정당 전체 연합이 Those who voted for the 한번 leftists. 띄워봐 주세요. 전부 다 합하면 And if you gather all 전부 다 합하면 총 투표수가 together, 1,500만 표입니다. 1,550만 it's 표입니다. 15.5 million people. 그러면 우파를 찍은 투표수는 몇 표인가? Then how about the ballot count for the right 자유통일당, wing? For Free 그 Unification 다음에 Party. 국민의힘 정당, And PPP. 이거 다 합하면 And if you gather them all together, 1,200만 표입니다. it is 12 그럼 아까 million. 1,500에서 1,200 하면 300만 표 차이거든요. And we have this gap of 3 million people. 여기서 문제가 생긴 겁니다. And there's an issue right then 잘 and there. 들어보십시오. Listen carefully. 그러면 윤석열 대통령을 찍으러 나왔던 표가 And those who tried to vote for you, 1,638만 명이었어요. it was 16.8 million people voted for 이번에 이 Yoon Suk-yeol. 선거에서 비극이 일어난 것은 But now we see this tragedy in the general 윤석열 election. 대통령을 찍으러 나왔던 사람들이 Because those who voted for Yoon before, 약 400명 가까이가 300만 가까이가 선거하러 안 나온 that 것입니다. over 3 million people of those people 근데 좌파 애들은 다 나왔어요. did not come out to the 좌파 ballot, 애들은 이재명을 찍은 사람이 그대로 다 나왔어요. to the ballot box. 이 차이점을 이해를 했어요? But the leftists, they did. Do 이거 you 이해하고 recognize 돌아가셔야 오늘 여기 오는 본전을 빠지는 거야. this difference? If you realize this, 이해했어요? then you can know my whole speech. 이해하셨어요? Do you understand this message? 그러니까 윤석열을 투표하러 나왔던 사람 중에 So among those who 300만 내지 400만이 투표를 하러 안 나온 거야. voted for Yoon Suk-yeol, the 3 million did not 이래서 come out 지금 대한민국이 끝나게 생겼어요. to the ballot box, and that is 북한 why 연방제로 넘어가게 our 생겼어요. nation is about to be 그러면 put 이 to an end 실수는 누가 했는가? and be handed over to North 좌파가 Korea. 했는가? And who caused the 좌파는 mistake? 원래부터 그렇게 하게 돼 있어요. Is it the leftists? No, it is the 기계처럼 mission. 투표하게 돼 있어요. That they're just like machines 결국은 trying to go out 이 to the ballot 선거는 누가 box. 망쳤느냐? So alas, who created 우파가 this? 망친 겁니다. The 우파가. atrocity is done by the right wing. 왜 선거로 안 나왔냐 Why 이거야? didn't you come out to vote? 왜 300만 400만이 선거로 안 나왔냐 And these 이거야? 3-4 million people, why didn't you 그러니까 come out to vote? 대한민국이 세 번째 위기가 온 That is why 것입니다. Korea faces the third crisis right now. 이승만 때 위기가 한번 왔고 That we've had this first crisis during 박정희 President 때 한번 Syngman Rhee. 왔고 And then once again, 이번에 세 번째 Park Chung-hee. 왔는데 And we have this third crisis right now. 대안은 하나밖에 없습니다. There's only one countermeasure to 이미 this. 총선에서 실수는 했고 They already make this error. 우파들이 선거하러 오지 아니하므로 During the general election, that the right 대한민국은 wing 이제 끝나게 생겼는데 did not come to vote, and our 이제 nation 내가 is about 여러분에게 다짐을 to 받겠습니다. be put to an end. And I shall 이 문제를 해결하려면 receive your promise today in 뭐 order to 부정 solve, 투표 무슨 투표 whether it's a rigged 다 election 알아요. or all of these issues. 저도 만만치 I know 않습니다. your concerns. 반드시 우리는 3,518개를 통하여 And us through our 동대표를 통하여 through our 우리가 전수조사를 시작하겠습니다. organization of villages, we shall 과연 analyze 63만 명만 64만 명은 찍었는지 did really 640,000 동네별로 people 전부 다 vote 간판을 달아놓고 or more vote for us. 전수조사를 시작하려고 그러는데 That we shall have this research ourselves. 3,518명의 총 마을 대표들은 That all the village 자기 members 동네별로 and the leaders, 이 자유통일당을 찍은 사람들의 전수조사를 통계를 다 내서 that you must create a statistic 반드시 우리는 4.19 혁명을 일으켜야 되는 of all the 것입니다. voters for Free Unification Party and make a new revolution. 어디라고 사기쳐 어디라고. How dare you scam us? 옛날에 나 혼자만 했을 때도 77만 표가 나왔는데 And even long ago when I 그때는 did this 내가 강화문 myself, 운동하기 I 전이야. had 그러면 770,000 나는 votes. 이제 강화문 운동을 했고 But that was before 우리 Congress 여기 rally. 장경동, 장학일, 모든 강은식 형제 목사님들이 다 나섰고 But now we have a massive 한국교회 organization. 전지현, 정교총 전체가 다 나섰기 And all 때문에 the churches have joined us right now. 최소한 700만 표는 나와야 되는 거예요. So we 700만 must have 표는. at the very minimum 3 million votes. 64만 표 나는 절대 받아들일 수 없어요. I cannot accept the fact that we only have 전수조사를 할 것입니다. 640,000 두 votes. 번째로 And we shall 나는 이미 자유일보한테 지시했습니다. analyze this myself. And 자, secondly, 똑같은 여론조사 I 기관입니다. reported to Jayu Press. 리얼미터. And it was through Real 그분들은 Meter. 우리와 관계가 별로 안 좋은 상황이에요. We have very bad relationship with 그 them. 사람들이 처음 통계 낼 때 3.2%를 At 냈어요. first, when they had their statistics, 그 다음에 4.2% Free 나갔어요. Unification Party was 3.2, 4.7% and then 나갔어요. 4.2, and 그 then 다음에 5%를 넘겼어요. 4.7, and then overcoming 깜깜이 5%. 선거 기간 중에 6%까지 넘어갔습니다. And we also reached up until 똑같은 6%. 리얼미터에게 우리는 여론조사를 시킬 것입니다. And we, once again, 이 선거 누구 찍었느냐? we will request Real Meter 그러니까 비례대표 누가 찍었느냐? to pull out 정가훈 목사 만만치 a 않습니다. new public opinion poll. 리얼미터를 통하여 And through Real Meter, 다시
한번 여론조사를 하겠습니다. We'll have a new public opinion poll. 그러면 과연 64만 명이 나오는지 And will we have 아니면 최소한 500만이 나오는지 truly 640,000 이거는 한 주일 안에 결론이 나게 되어 있습니다. people, or rather 5 million 그때 voters? 만약에 우리가 300만, 400만이 나오면 We'll have this conclusion within 여러분과 a week. 저는 강문 광장으로 다 뛰어나와서 And if we have this, we'll leader 2천만 voting. 명이 We'll 뛰어나와서 all run out to go 4.19 혁명을 일으켜야 되는 create a new 것입니다. revolution of April 19th. 어디라고 대한민국을 데리고 장난치려 그래. How dare you try to scam South Korea? 문재인, To Moon Jae-in, 너 스스로 빨리 감방으로 들어가. that you must put your hands, 이재명, put yourself into 스스로 서울 imprisonment. 구치소로 들어가라고. Say for Lee you must put yourself into 조국. imprisonment. And for Chogu, 야, 2심까지 판결까지 받은 that 놈이 you receive this judgment the 아니 second 여기 time. 후보 나오면 돼요? But how can you come out as a 6월 candidate? 1일 날 국회의원 취임도 하기 전에 너는 깜빵으로 가기 돼 있어. Even before you're appointed as a congressman, 대한민국을 for June 붙잡고 1st, 이렇게 장난치면 돼요? you're destined to be in prison. How can you scam 정치가들이 our nation? 장난치면 돼요? How can these politicians do 더 so? 나쁜 놈이 한 놈 있습니다. There's one more evil man. 누구냐? And who is that? 한동훈입니다. It 한동훈. is 한동훈. 한동훈이 너가 왜 이렇게 만들었어? But how can you create this 내가 atrocity? 한동훈에 대해서 말할 때마다 And whenever I say 이 가운데 오신 우리 애국 동지들도 regarding 한동훈, 나한테 메시지 왔어요. that even our company 제발 say to me, 한동훈에 대해서는 말하지 마세요. Pastor, don't say any bad 한동훈에 대해서 words 비판하지 마세요. about interim leader 내가 Han. 여러분들 말 듣고 말할 줄 압니까? Do you think I will listen to your 나는 words? 선지자냐 선지자. I am a prophet. 한동훈이가 망쳐놓을 줄 나는 이미 알았단 I already knew 말이야. that Handong will create this atrocity. 아직도 지금도 한동훈을 줄줄 빠는 놈이 있어요. But there are some people who 한동훈은 영원히 정치 세계에서 떠날지어다. are still sucking up to Handong, but you shall be 너가 eliminated. 뭔데 대한민국을 망쳐? What are you to? 내가 여기 꼭 나와야 되겠어? Create a mess of our country. 아니 너가 법무부 장관 할 때 When you are justice 왜 minister, 문재인을 구속시키지 않았어? why did you not imprison Moon 왜 Jae-in? 이재명을 구속시키지 않았어? Why didn't you imprison Lee Jae-myung? 왜 조국을 구속시키지 않았어? Why didn't you imprison Chogu? 너는 강남의 위장 좌파야. That you are a 너는 강남의 오렌지족이야. spy leftist. 지금 너 검찰총장 이원석하고 어떤 관계를 가지고 있어? What kind of relationship do you have? 용서 with you? 안 해. I shall not forget you. 대한민국이 너 건지 알아? Do you think Korea is yours? 한동훈 영원히 대한민국을 떠나라. You shall forever leave Korea. 아무리 우리가 여기서 분노를 토해도 Though we say this out loud, 우리는 이 분노 가지고는 행동할 수 없어요. with much anger, we cannot act on this anger. 반드시 한 달 안에 That we must, within 1 month, 우리는 지금 현재 64만 표에서 from the 640,000 votes, 10명씩만 우리가 확보하면 must expand into 간단해요. tenfolds, and it is very simple. 아니 정말로 주한미군 철수하기 원하느냐? Do you really want the withdrawal of the SFK? 대한민국의 사람이라면 If you're a Korean citizen, 본정신 있으면 if you're in your right state of mind, 주한미군 철수 원하는 사람 한 명도 there's 없어요. no one who wants to withdraw the 정말로 SFK. 연방제 통일을 Do you 원하냐? really want federalism unification? 정말로 대기업 해체하기 Do you 원하냐? really want the dismantlement of the big 누가 conglomerates? 그렇게 한대요? Do you really? 이재명. Who says that? Oh, it's Lee Jae-myung 그러니까 who says 빨리 that. 여기 사인을 So 해서 you must quickly sign in 강원으로 this petition. 나오라고. They come out to Gwanghwamun Square. 이렇게 하여 우리는 한 달 안에 And through this method, within 1 month, 64만 표를 this 640,000 640만 votes 표로 확대해야 되는 shall 것입니다. expand to 6.4 million. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하시면 두 손 들고 만세. Say long live Korea. 많은 분들이 문제 제기를 해요. And many people, they pose a 뭐 problem, 공병호 TV를 봤느냐? saying that did you look 공병호 at 박사님은 나하고 너무 친해요. Dr. Kong Byung-ho's YouTube 한국에 channel? 있을 때 내가 재정적으로 지원도 했어요. And yes, I'm very close to him. 그리고 한자도 안 빠뜨리고 내가 방송 다 들어요. I funded him as well, and I listened to all of his 문제는 videos. But the 문제 problem is, 제기는 해도 yes, those you, 해결 방법은 없어요. though you pose a problem, there's 해결 no 방법은 solution. 딱 하나밖에 There's only 없다니까요. one solution to this. 2천만 명을 조직하는 것밖에 It 없는 is only gathering 것입니다. 20 million that we can solve this 자꾸 problem. 문제를 가지고 나한테 묻지 Stop 말으니까요. posing a problem. 해결책을 제시해야지. And you must 해결책을. give out a solution. 해결책은 2천만을 조직하여 That the only solution is to gather 20 윤석열 million. 대통령 임기 안에 That within the term of President 우리는 Yoon Suk-yeol, 전부 자유통일에 나서야 되는 that we 것입니다. must all achieve freedom. 윤석열 대통령도 To President Yoon, 이미 벌써 수석들을 사표를 다 받았는데 that you have all of your 장관, secretaries, 차관 100% 다 물갈이 하시고 ministers and vice ministers step down. 자유통일의 코드에 맞춰서 So you must match your code. 공격형의
모든 장차관들을 임명하기를 바랍니다. Reunification Party and renew your members. 지금 100만 공무원, And right now, the 경찰 공무원까지 마찬가지, million government 심지어 officers, 국정원까지 마찬가지. even the policemen and 지금 the 어떻게 일을 하느냐? yes, 정권이 이미 벌써 좌파로 넘어갔다는 걸 생각하고 how are they working right now? They already 정권이 know 넘어가도 자기가 처벌 안 받을 만큼만 일을 하는 거예요. that their admin was 이게 handed over 지금 to the left. 용산에 있는 300명의 모든 빚을 또 다 그렇게 맞춰 일하는 거예요. So they don't work as hard because they 이렇게 don't want to 말하면 be 이렇게 말하면 이렇게 하면 나라가 망하는 거예요. in prison, but then our nation will fail. 사나이가 풍알 두 쪽 차고 That you as a man, 조국을 위하여 for your own nation, 소신껏 일하다가 that you live up 끝난 뒤에 to your country's 설령 expectation. 그렇게 될 일도 없지만 And though you 혹시 are 좌파 정부로 넘어가도 truly in prison, 깜빵 한 번 가는 걸 영광으로 생각해야지. know this as the glory for your own nation. 그래야 지도자가 될 수 있지. That is how you become a leader. 그러므로 윤석열 That is why. 대통령님 President, you 큰 결단을 한번 내려주시기 must make 바랍니다. this big decision right now. 싹 불가리 해주셔서 That you must renew all of your members. 반드시 나는 욕심이 많은 사람이에요. Because I am a man who is very 대통령님의 greedy. 임기 안에 자유 통일을 해내고 That within your term that we achieve 북한의 노동당 정권을 해체시키고 free unification and disband the 김정은을 DPRK. 시베리아 불판에 쫓고 And send Kim Jong-un to Siberia. 2,500만의 북한의 동파들을 That we 구원시킬 책임이 윤석열 대통령에게 있는 And save 것입니다. all of our North Korean compatriots of 25 million. 동의하십니까? Do you agree to this? 이걸 위해서 And for this mission, 여기에 이재명 이놈을 이대로 둬서는 안 됩니다. we cannot let you know. 이재명의 킬러 Just continue. 유동규 열사님을 모시겠습니다. Let's give a round of applause to Mr. 왜 그 이재명은 살려주면 안 되는지 핵심적인 말씀만 제대로 한번 들려주세요. 네. 여러분들 다 아시다시피 이재명은 정말 사람이 아니다가 사람을 이용하고 그 다음에 측근들을 활용해서 자기의 목적을 이루는 도구로 쓰는 사람입니다. 이 사람은 정치인이기 전에 사람이 먼저 돼야 됩니다. 그렇지. 지금 제가 우리 우파들이 왜 취약해지느냐, 이 좌파는 영화를 만들고 책을 만들고 문화를 점령을 했습니다. 젊은 애들이 다 그거를 봐요. 영화 하나 만들면 1,000만이 봐요. 우리는 100만을 넘기기가 어렵습니다. 책도 좌파들이 내면은 100만 권이 팔리는데 우리 우파들이 내면 10,000권이 팔립니다. 책을 만들어주는 사람도 없고 영화를 만들어주는 사람이 없습니다. 이렇게 문화가 점령당하면 위축될 수밖에 없습니다. 저 좌파놈들이 늘 하는 이야기는 딱 하나밖에 없습니다. 대한민국은 그냥 망해야 되는 나라다. 맨날 대한민국 헬조선 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 외치는 것들이 저기 바로 40대 50대들입니다. 그런 바람에 애도 안 나요. 이런 상황에서 우리 우파들은 어떤 생각을 하고 있습니까? 대한민국을 자랑스러운 나라로 생각하고 있지 않습니까? 더 자랑스러운 나라 세계를 나가보세요. 우리보다도 자유롭고 민주화되고 그 다음에 안전한 나라가 있습니까? 미국만 가도 총 갖고 다니고 밤만 되면 나가지도 못하고 경찰한테 대들면 두드러 맞아요. 우리나라 같은 경우는 경찰한테 여러분들 맞아본 사람 있습니까? 없어. 없습니다. 이 정도의 민주화 되는데 뭘 더 민주화가 돼야 됩니까? 얼마큼 민주화가 돼야 됩니까? 아직도 그 이야기를 외치고 자랑질하고 다닙니다. 여러분, 저는 차베스가 들어가기 전에, 대통령이 되기 전에 베네수엘라가 지금의 한국이라고 생각됩니다. 여러분, 물가가 오르는 정도가 아닙니다. 왜 오르는 줄 아세요? 돈을
문재인 때 어마어마하게 풀었습니다. 그 바람에 인플레이션이 심화되는 바람에 한국 돈 가치가 지금 1달러당 1370원을 넘어섰습니다. 1400원대가 넘어가면 이제 잡기가 어려운 위험한 지경에 이릅니다. 금값은 어떻게 됐습니까? 10년 만에 3배가 올랐습니다. 그게 지금 우리나라 화폐 가치입니다. 원달러 환율만, 달러 환율만 오른 게 아닙니다. 일본 환율도 올랐고 전 세계 모든 화폐에 우리나라 돈만, 원화만 내려갔습니다. 이걸 방조하고 만든 세력이 바로 좌파 세력인데 또 돈을 주겠답니다. 돈을 또 풀겠답니다. 이 나라가 베네수엘라가 되면 되겠습니까? 저는 이번에 선거를 보면서 야, 이거 베네수엘라가 되겠구나. 정말 위험하구나 를 느꼈습니다. 공포심을 느꼈습니다. 여러분들 해외 도망갈 자신 있으세요? 여기 살아야 되는 사람들이 베네수엘라 국민처럼 몇 년 후에 손수레에다가 한국 돈 가득 싣고 가가지고 빵 한 개 사오는 그런 나라가 되는 거를 여러분 눈으로 목격하고 싶습니까? 그게 될 수가 있는 겁니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성하자 사망을 하더니라. 나라가 사망할 수가 있습니다. 너 개인적으로 봐보세요. 힘들지? 안 힘든 사람은 한 명도 없습니다. 죄 없는 사람이 있습니까? 죄 없는 사람은 예수밖에 없습니다. 한 명도 없습니다. 그런 사람들을 모아놓고 너 힘들지? 대통령 때문이야? 정부 탓이야? 이렇게 외쳐대는 그 인간들의 말을 듣고, 김어준의 말을 듣고 이 나라가 움직여 가서야 되겠습니까? 새로운 우파 문화를 정광훈 목사님하고 함께 만들어 갑시다. 자, 대표님 책을 한 권 썼죠? 예, 책 이름이 뭡니까? 당신들의 댄스입니다. 그 내용이 뭡니까? 이재명이 꼭두가시로 춤추게 하다가 필요 없으면 잘라서 버리는 겁니다. 그러면 그 책이 교보에 나와 있어요? 나와 있습니다. 자, 2천만 애국 국민들은 이 책 한 권 다 사야 돼요. 다 사기로 동의하시면 두 손 들고 만세. 그래야 이재명이가 누군지를 알고 다시는 이재명한테 사기를 안 당할 수 있는 방법이 책을 읽어봐야 안다 이 말이야. 동의하십니까? 마지막 말씀 한번 해주시죠. 네. 정치인꾼들한테 안 당하려면 알아야 되고, 알아야 돼요. 저 무식한 좌파들한테 말장난에 안 당하려면 알아야 됩니다. 그 이 책 안에 제가 담아놨습니다. 여러분 그냥 한번 보시고 그 다음에 대응합시다. 박수하겠습니다. 자, 찬송 한번, 네? 노래 하나 하는, 찬송? 노래 하나 하고 가겠습니다. 찬송 한번 해봐요. 그래, 한번 해봐요. 노래 한번 해봐요. 송정 보란 사랑 늙어 갔어도 한 줄기 애란당한 천년도
갖겠노라 다짐하는 선고자 지금은 어느 곳에 거친 광민이 자, 열사님, 네, 송영정 거기 가봤어요? 안 가봤습니다. 안 가봤어? 네. 안 가봤는데 노래는 잘 불러. 나는 윤동주가 다닌 학교 갔다 왔다니까. 거기에? 근데 마지막으로 한 말씀만 드릴게요. 네. 우리 정강은 목사님, 이 개신계 대한민국에 정말 다행입니다. 정강은 목사님 안 계셨으면 누가 이 사람들을 모읍니까? 나라 끝났어. 예. 맞아. 정말 여러분 뭐 어쩌고 저쩌고 말들 많죠. 근데 그거를 실행하는 거는 정말 어려운 일입니다. 목사님 건강하시라고 박수 한번 쳐주십시오. 감사해요. 네, 감사합니다. 자, 신혜식 대표님을 모시겠습니다. 자, 이제 국민들이 사기를 당해서 문제가 생기거든. 이번에도 우파 국민들이 300만이 사기를 당해서 신혜식 대표님. 네. 아니 왜 우파 국민들은 그렇게 사기를 잘 당할까? 그거 좀 설명 좀 한번 해주소. 여러분들 사기를 당하는 이유는 주변에서 살랑살랑 그럴싸한 이야기를 전달하는 사람들 때문에 사기를 당하는데 바로 여기가 바로 사기를 치는 동네입니다. 왜냐? 여기 보면은 조선일보 보이죠? 여기 동아일보 보이죠? 이자들 때문에 우리 애국 우파들이 사기를 당하고 있습니다, 여러분들. 소위 말하는 조중동 이자들이 얼마나 악질이냐. 이번 선거 때 여러분들이 똑똑히 보셨을 거예요. 대통령을 도와서 윤석열이 선거를 치렀다면은 이번 선거에서 300만이 다 추가로 달려 나왔을 겁니다. 맞아. 그런데 조중동이 어떻게 했냐? 한동훈 편을 들어서 대통령이 불통이다. 김건희 여사에게 문제가 있다. 이런 식으로 좌파들과 합세해서 윤석열 정부를 공격하지 않았습니까? 기가 막혀. 그래서 여러분들 이번 선거가 엉망진창이 된 거예요. 윤석열 대통령은 지금 자유민주주의, 자유통일, 자유시장경제를 부르짖고 이번 선거에서 그것을 결정판을 만들려고 했는데, 야, 이 조중동이 말이죠, 지네들 이득을 위해서 사기를 쳤다. 윤석열 대통령을 공격하기 위해서. 그 증거로 여러분들 이번에 국민의힘 공천 보셨죠? 조선일보가 무려 3명, 그리고 채널A 출신, 동아일보 출신이 여러 명이 공천을 받았습니다, 여러분들. 기가 막혀. 그것도 강남 송파 비례대표에서 가장 좋은 번호 싹 쓸어갔어요. 이게 바로 우리가 사기를 당하게 된 결과입니다. 우리 우파가 더 커져야 되는데 저놈의 조중동이 다 막고 있다. 여러분들 사기당하고 있는 거예요. 오늘도 제가 보도를 보니까 뭐 어디 도봉에서 누가 하나 당선됐다고 합디다, 젊은 애가. 그런데 걔가 하는 말이 뭐냐? 김건희 여사 탄핵 함께 해주겠다. 국민의힘에서 이 목소리가 나오고 있어요. 그런데 오늘 여러분들 인터넷 뒤져봐. 예? 저 조선일보가 지금 그 국회의원 어린애를 엄청 띄우고 있다 이거야. 예? 지난번에 누구 띄웠어요? 이준석 엄청 띄웠지. 내부 총질했지 않습니까? 예? 내부 총질하게만 만드는, 우리 우파를 갈라지게 만들고 그걸 통해서 자신들의 이득만 취하고 있는 조중동이 사기꾼이다 이겁니다. 정신 차려야 돼요, 여러분들 진짜. 예? 이번에 한동훈이가 비대위원장 되고 나서 선거가 조금 어려워지니까
어떻게 준비를 했냐? 이번에 공천자들 다 모아놓고 윤석열 대통령 탈당하라 이런 선언을 준비했다는 거 아닙니까? 미쳤어. 그래서 당내에서 이건 아니다. 선거 치르는데 대통령 공격이 웬 말이냐. 비판이 엄청 많아서 중지했다는 거 아닙니까? 여러분들 선거를 치르면은요 일단 우리 편부터 챙기는 겁니다. 예? 일단 광화문 챙기고 애국 우파 챙기고 보수 세력 챙기고 그 다음에 중도로 나가야죠. 광화문은 쓰레기 취급하고 대통령은 범죄자 취급하고 선거가 되겠습니까 여러분들? 그게 한동훈이란 새끼입니다 여러분들. 그런데도 지금 정신 못 차리고 우파 일부가 한동훈 빨고 있는데 그게 개새끼들이에요 여러분들. 미친놈들입니다 여러분들. 목사님도 말씀하셨지만 이번에 우리는 사기당했습니다. 사전선거에서 사기당했습니다 여러분들. 저는 부정선거란 말을 함부로 쓰지 않겠습니다. 지금 자유통일당 중심으로 전수조사에 들어가고 여론조사를 하고 그렇지. 전문가들을 모두 불러갖고 조사를 한 다음에 증거까지 채집해서 가만 놔두지 않겠다. 범죄행위가 드러나고 있다. 말도 안 되는 거 아닙니까? 계양 보세요. 예? 사전선거에서 진투표가 그대로 이어져 본투표에서는 원희룡이 이겼다는 거 아닙니까? 하하. 세상에. 아니 무슨 사전선거는 민주당만 나가? 한동훈도 나가라고 엄청 했잖아요 여러분들. 보셨죠? 한동훈도 나와갖고 이번엔 수개표 하니까 사전선거 하세요 하고 국민의힘 후보자들 전체 사전선거 다 나갔다고. 아주 그냥 난리를 쳤다고. 근데 어떻게 이런 결과가 나오냐. 그래서 우리는 전수조사를 할 겁니다. 전국에 3,600 여기에 투표소 앞에 자유통일당의 당원들이 나가서 다시 한번 거기서 전수조사할 거야. 거기서 300만 표 나오면 진짜 그냥 폭동이 일어나는 거예요. 여러분들 하실 수 있겠죠? 빼도 박도 못하는 증거를 찾자 이거야. 에? 유튜브 방송에 나와서 의혹만 제기하지 말고 빼도 박도 못하는 증거를 찾아서 박살을 내버립시다. 한동훈을 박살 내버려야 돼요. 어디 무슨 정치를 한다고 깜짝거려? 지금 한동훈 특검으로 깜빵 갈 작자예요 여러분들. 왜 이번 선거가 이렇게 됐냐? 한동훈이 조국만이라도 깜빵에 넣었으면 이런 선거 안 돼요 여러분들. 맞아. 조국만이라도 넣었어야지. 그렇지. 조국은 실형 2년 나왔어. 그런데 그걸 깜빵에 못 넣은 무능한 작자가 무슨 선대위원장을 맡아서 선거를 지휘해? 한동훈이 조국을 비판할 자격이 있냐 이거야. 저는요 한동훈은 다시든 우파에 아니 국민의힘 아니 대한민국에 발 못 붙이게 해야 된다. 주변에 한동훈 빠는 인간들이 있으면 개새끼라고 얘기해 주세요. 미친놈이라고 얘기해 주세요. 또라이라고 얘기해 주세요. 김경률이를 데려다 놓고 김건희 여사를 마리 앙뚜아네트 아니 그 새끼부터 잘랐어야지. 그러면 그랬으면 선거 이렇게 안 됐습니다. 에? 누가 이번 선거에서 윤석열 제일 많이 공격했냐? 한동훈이다 이거야. 김경률이다 이거야. 그래서 선거가 힘들어진 겁니다. 에? 우리 편끼리 싸우니까 그런데도 한동훈을 쪽쪽 빨면서 이 미친 새끼들 여러분들 그런 놈들 정신 차리라고 각성하라고 규탄하자. 규탄하자. 저는 말이죠 잠이 안 와요. 자유통일당이 왜 이렇게 어려워졌을까? 힘들고 잠이 안 오는데
목사님 방송 보면서 정말 감동받았습니다. 아, 지도자, 선지자는 이런 것이구나. 의연한 모습이 있어야 된다. 우리 앞으로 싸울 수 있겠죠? 뭉칠 수 있겠죠? 우리는 속았습니다. 한동훈에게 속았고 사전 선거에 속았습니다. 그래서 다시 시작해야 됩니다. 저는 60만이라고 안 봅니다. 저는 최소한 200만이라고 봅니다. 200만은 이제 결집해서 2천만 만들어내자! 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 그리고 여기 보시면은 이 동아 면세점 앞에도 어마어마하게 많은 분들이 모이셨어요. 우리는 해냈습니다. 자, 한 가지 물어볼게요. 영남에서 네. 윤석열 대통령을 공격한 국회의원들은 부산, 경북, 대구에서 네. 다 떨어져 버렸어. 다 떨어졌습니다. 근데 윤석열 대통령을 자랑하고 계속했던 연사들은 다 국회의원이 붙었습니다. 다 당선됐어요. 조혜진이 떨어졌지 않습니까? 떨어졌고 예. 부산에 또 하나 떨어졌고 예. 그게 전부. 그러면 세상에 이 한동훈이가 선거 포스터를 만들 때 그래 꼴 좋은 지 사진은 넣는다고 치자. 네. 그러면 윤석열 사진은 넣어야 돼 안 넣어야 돼요? 당연히 넣어야죠. 근데 윤석열 싹 빼버리고 지 혼자 나갔다가 나라를 망쳐놨거든요. 야, 이번에 말이죠. 네, 유승민이 유세한 지역은요. 네. 전멸입니다. 전멸이지. 그런데 유승민이 한다는 말이 어. 뭐 대통령이 잘못했다. 어. 유승민은 앞으로 꼴도 보기 싫어요. 네. 야, 이 개새끼들 다 쳐내야 됩니다. 전해자! 여러분과 제가 여기서 분노만 일으킨다고 되는 게 아니야. 다음 주에 나하고 약속하자고. 뭐냐, 10명씩 다 조직해서 2019년 10월 3일 때처럼 다음 주에 끝장을 내자 이 말이야. 10명씩 다 모시고 올 수 있어요? 있습니다. 나하고 약속하시면 두 손 들고 만세. 만세! 이거는 국가의 문제가 걸린 거예요. 국가의 문제가, 생존의 문제가 걸렸다고요. 아니면 반드시 광화문 안에서 내전이 일어나게 돼 있어요. 자, 문재인은 구속시켜야 돼요? 그대로 둬야 돼요? 구속시키자! 이거는 간단해요. 문재인은요, 김정은이한테 넘겨준 USB 내용 있죠. 이 하나만 가지고도 국가 반란죄로 바로 그냥 재판도 필요 없어. 현장 체포하여 간첩 혐의로 바로 구속시켜야 됩니다. 구속시키자! 구주화 변호사님을 모시겠습니다. 어디 갔어? 빨빨 뛰어올라와. 빨빨 뛰어올라와. 왜? 빨빨 뛰어올라와. 이번에 구주화 또 변호사 말이죠. 문재인이 유세 다닌 지역은 다 졌습니다. 다 졌지. 그렇죠. 자, 구주화 변호사님 박수 한번 하겠습니다. 자, USB 내용 있죠. 그거 계속 재판하고 계시죠. 그렇습니다. 지난번에 재판에서 이 국가 기밀 사항이 너무 심각하므로 예. 통일부에서 공개할 수 없다. 예. 그러면 국가 기밀 사항이 너무 심각한 것을 김정은한테는 주면 돼요, 안 돼요? 안 됩니다. 그 간첩죄의 정의가 네. 국가 기밀을 어. 탐지 수집하는 게 간첩죄의 정의입니다. 그게. 네. 근데 통일부가 거기에 명확하게 국가 기밀이 들어있다고 했기 때문에 이건 통일부가 사실 판결을 다 내린 겁니다. 그렇죠. 문재인은 간첩이라고. 이 윤석열 대통령님 통일부한테 지시하세요. 빨리 문재인을 현장 체포하라고. 국가 기밀 사항이 너무 심각한 USB 내용을 김정은한테 주면 돼요, 안 돼요? 설명 한번 해주세요. 설명. 왜 그런 네. 일이 일어났는가? 뭐 여러 번 설명을 드린 거지만 통일부가 이거를 USB를 만들어서 청와대에다가 넘겨줬고, 그리고 청와대가 그거를 줬는지 뭐 다른 걸 줬는지 하여튼 김정은에게 넘겨준 거를 알게 돼서 제가 바로 통일부에다가 정보공개 청구를 해서 지금 소송을 계속하고 있습니다. 그래서 지난달에 결국에는 원래는 판사가 피고 통일부 장관에게 그거를 제출하라고 했어요. 법원에다가 그냥 파일이니까 파일을 그냥 USB로 넘겨주면 되거든요, 재판부에다가.
근데 피고가 그거를 안 주고 있는 겁니다. 통일부가 계속 버티고 이거는 못 준다. 계속 재판부에도 못 보여준다. 계속 이런 식으로 하니까 결국 재판부가 이렇게 재판을 해서는 안 되겠다는 생각에 결국에는 현장 검증 직접 가서 보겠다라고 해서 지난달에 가서 봤습니다. 재판부 세 분이. 저도 그 자리에 있었고 저는 물론 USB를 보지는 못했죠. 그래서 이제 그 재판이 다음 주 금요일 날 열리게 됐고요. 재판부가 이미 USB를 봤기 때문에 아마 더 재판할 내용은 없을 겁니다. 그거를 보고 이제 판결만 내리면 되는 거라서 제 예상에는 다음 주에 아마 변론이 종결되고 선고기를 아마 다음 달 정도, 늦으면 그 다음 달에 잡지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 중요한 거는 그것도 중요하지만 거기에 이어서 형사 수사가 들어가야 되고 간첩죄 재판이 들어가야 되는 게 이게 더 중요한 거죠. 그렇게 해야 구속을 시킬 수가 있으니까요. 그래서 통일부가 말한 그 국가기밀이 들어있다는 거를 제가 중앙지검에 계속 증거로 제출을 했습니다. 통일부가 간첩을 인정했으니 수사를 해라. 그런데 아직까지도 안 하고 있어요. 아직까지도 중앙지검이. 그러면 도대체 문재인을 누가 지금 보호해주고 있냐 이겁니다. 정권만 바뀌었지, 대통령만 바뀌었지 그 밑에 통일부, 검찰 아무것도 바뀐 게 없단 말입니다. 그래서 아까 다 설명드렸고 제가 그래서 구호 다시 한번 외치고 내려가겠습니다. 문재인을 구속하라! 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 USB를 공개하라! 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 아니, 세상이 아무리 개 같은 세상이 됐더라도 정가자가 국회의원을 출마하고 범법자들이 당을 만들고 미친놈들이 국회에 우글우글거리면 나라가 되겠습니까 이게? 이런 걸 보고도 아직 정신을 못 차린 국민이 있다는 게 얼마나 슬픈 나라입니까 이게? 국회의원이 되고 안 되고를 떠나서 이런 새끼들을 더 이상 대한민국에 두다가는 나라 망합니다. 망해. 문재인을 구속하라. 이재명을 구속하라. 조국을 구속하라. 오늘 구속을 하기 위해서 우리 헌법학자 한 명을 모셔서 오늘 여기서 아예 선고를 하겠습니다. 우리 김학성 교수님 모시겠습니다. 예, 여러분들 쓰라린 마음을 가지고 이 자리에 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 목사님께서 다 말씀을 마치고 가셨지만 제가 간단하게 여러분께 한 말씀 드리려고 섰습니다. 2024년 4월 10일은 여러분과 저에게는 치욕의 날이라고 저는 생각합니다. 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 우리 모두가 가슴에 새겨서 반드시 이 치욕을 극복하는 날로 우리가 삼아야 될 것이라고 저는 믿습니다. 우리 이번 선거에서 우리는 소기의 목적을 달성하지 못했지만 자유통일당은 너무나 당당했습니다. 우리 자유통일당은 5천만 국민을 상대로 우리의 존재를 분명히 알렸던 것입니다. 우리 자유통일당은 5천만 국민을 향해서 의로운 분노를 표출했던 것입니다. 우리는 우리의 정체가 무엇인지, 우리가 무엇을 할 것인지를 분명히 밝힌 것이기 때문에 너무나 당당하고 잘했다고 저는 생각을 하는 것입니다. 여러분이 계셨기 때문에 자유통일당은 소기의 목적에는 미흡했지만 그러나 당당히 대한민국 국민 앞에 섰던 것입니다. 그러나 우리가 3%에 도달하지 못했기 때문에 소기의 목적을 달성하지 못했습니다. 우리는 그 문제에 대해서
근본적으로 우리가 돌아봐야 될 것이라고 저는 생각합니다. 우리는 하나님께서 우리 편에 서 달라라고 기도를 해왔지만 우리는 앞으로는 우리가 하나님 편에 설 것이라는 사실을 기도하기를 저는 간절히 원합니다. 우리가 하나님 앞에 서지 않으면 질 수밖에 없다는 사실을 우리 모두가 가슴에 새기고 4년을 살기를 원합니다. 오늘 참석하신 모든 분들은 아간과 같은 존재는 한 분도 안 계시라고 저는 봅니다. 여리고성을 이겼지만은 그 작은 아간성을 무너뜨리지 못했을 때 가장 근본 원인은 그들에게 아간과 같은 존재가 있었다는 사실인 것인데, 오늘 참석하신 분들은 아간이 한 분도 없었겠지만 그러나 자유통일당을 이끌어감에 있어서 우리에게, 저를 포함해서 우리에게 아간과 같은 존재가 없었는지, 있었다면 하나님 앞에서 회개하지 않고서는 우리의 목적을 달성할 수 없다는 사실을 저는 여러분께 말씀드리지 않을 수가 없는 것입니다. 우리는 여론조사에서 6%까지의 지지를 얻었습니다. 6%라면 3천만의 6%는 180만이 돼야 되는 것인데 우리는 64만 표에 그쳤다는 것입니다. 그렇다면 이것이 어떻게 이런 결과가 나타났는지 저희는 알지 못하지만, 그러나 하나님께서 우리에게 주신 말씀이 저는 있다고 생각하는 것입니다. 우리도 잘했지만 고칠 것이 분명히 존재하기 때문에 우리가 이 점을 반드시 고쳐서 4년 후에는 오늘 같은 2024년 4월 10일 같은 치욕을 당하지 않도록 우리 모두가 함께 기도하고 정진하고 격려하면서 반드시 승리를 쟁취하도록 우리 모두 노력을 함께 해주시기를 간곡히 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 우리 김학성 교수님께도 뜨거운 함성을 보내주시기 바랍니다. 자, 이 수치적 계산을 잘 들어보세요. 64만 명이 작은 숫자가 아니에요. 대한민국을 지키는 군인의 숫자가 60만 대군입니다. 이제 우리는 나라를 지키는 걸 넘어서서 대한민국의 사기꾼 범죄자들을 전부 다 잡아다가 이제 국민이 심판을 해야 될 시대가 왔습니다. 입으로 물어뜯고 피를 쪽쪽 빨아먹는 한이 있더라도 이놈들을 절대로 용서해서는 안 됩니다. 우리는 64만 표가 아니라 364만 표였습니다. 도둑맞은 300만 표를 반드시 전수조사를 통해서 밝혀낼 것이고, 여기에 가담한 부정조작 선거의 주범들은 전부 다 국가가 사형을 시켜버리겠습니다. 자, 절대 우리는 흔들려서 안 됩니다. 울 시간도 없고 돌아설 시간도 없습니다. 오로지 사전오기의 정신으로 때려잡으려면 때려잡아야 되는 거예요. 엄마나 참피 안 먹어서 사전오기의 영웅 홍수환 선수를 모시겠습니다. 안녕하세요. 사랑합니다. 내가 얼마나 여러분을 사랑하는지 잘 아시죠? 그럼요. 저는 어머니한테 교육을 잘 받았으니까 그리고 이제껏 아주 훌륭하신 분들이 너무나 좋은 말씀을 많이 해서, 그리고 저를 시킬 때는 꼭 맨꽁지로 시키기 때문에 제가 좀 말씀 좀 하려고 해도 다 다른 분들이 이야기를 하고 간 거예요. 그런데 자, 내 나라가 없으면 내가 없는 거예요. 내 나라가 없으면 내가 없는 거고, 내 부모가 없으면 내가 없는 거예요. 우리가 어떻게 만든 나라인데 이 아름다운 나라를 이 공산당에게 뺏기겠어요? 여러분, 나는 본직이 사람 패는 겁니다.
예, 사람 패는 거예요. 우리 어머니가 그랬어요. 왜 너는 우리 집안이 어떤 집안인데 너만 권투하려고 그러냐고. 그래도 나는 이렇게 이야기했어요. 배운 사람이 권투를 해도 더 잘할 거 아니요. 그렇게 우리 어머니한테 말씀드렸더니 우리 엄마가 그래요. 아, 새끼 아버지 닮아서 말은 잘해. 그러나 그 꿈은 이루어졌어요. 그러면 여러분 한마디 하겠습니다. 하나로 갑시다. 하나로 갑시다. 우리가 지금 두리번거릴 시간이 없습니다. 하나로 가야 돼요. 한 사람으로 가야 돼요. 전광훈으로 가야 돼요. 그분이야말로 지금 이 나라의 위기를 구할 사람이라는 것을 여러분은 아셔야 됩니다. 느끼셔야 됩니다. 그리고 퍼뜨리셔야 됩니다. 그리고 이 나라의 자유민주주의의 생각이 있는 한 이 나라는 쓰러지지 않습니다. 여러분, 홍수환이가 그냥 졌으면 아니면 그냥 나가자마자 상대방을 때려 눕혔으면 여러분이 저를 기억하겠습니까? 여러분이 저를 봤을 때 그 쇠망치 같은 주먹을 맞고 4번이나 쓰러졌다가 이겼으니까 여러분이 나를 기억하는 거 아니겠습니까, 여러분? 자, 다시 갑시다. 우리 졌으면 또 갑시다. 그리고 여러분, 권투 선수가 이래저래 시작하자마자 좀 맞았다고 당황해서 성질이 나가지고 같이 부딪힌다면 침착하지 못한 사람의 주먹은 상대방이 맞지도 않고 나는 스태미나대로 떨어지고 상대방은 맞지도 않아요. 우리가 한 번 졌다고 낙심할 게 아니라 우리가 더 큰 승리를 위해서 어제의 패배가 있었으니 자, 다시 가자. 하나로 가자. 전광훈 목사가 간다. 만세. 감사합니다. 자, 잠깐만요. 세계적인 챔피언이 왔는데 그냥 보낼 수가 있겠습니까? 이거 놓고 어퍼컷을 한 방만 좀 날려주세요. 지금부터 제가 명단 호출을 하면 세계 챔피언 홍수환 선수가 어퍼컷을 한 방에서 아가리를 다 작사를 내놓겠습니다. 되겠습니까? 자, 한 놈씩 때려잡겠습니다. 문재인! 요거를 이야기를 해야 돼요. 얘기를 해야 돼요. 어디를 때려야 되는지. 여기 이 화면을 보신 우리 후배님들도 이 모습을 잘 봐야 돼요. 이 라이트 어퍼컷은 오른쪽 어깨가 반드시 왼쪽보다 낮아야 됩니다. 이래야 제대로 때리는 거예요. 이게 올라가면 이게 제대로 때릴 수가 없어요. 그러니까 우리 겸손하게 우리 자세를 조금 낮추고 위로 향해서 때려야 우리는 이기는 겁니다. 오케이. 만세. 말이 필요 없습니다. 이제는 오히려 우리는 실천만이 남은 것입니다. 자, 우리 하나로 가야죠. 전부 다 한번 해보죠. 자, 알았죠? 이 오른쪽 어깨를 살짝 낮추고 문재인 아퍼컷! 이재명 아퍼컷! 조국 아퍼컷! 전국에 계신 5,300만 국민 여러분, 방금 홍수환 선수의 주먹에 맞아서 세 놈이 저승을 갔다는 소식을 전해드립니다. 자, 홍수환 선수께 뜨거운 박수를 보내시기 바랍니다. 자, 이제 이번에는 우리 성도연합회 회장이신 유혁희 장로님의 연설을 청해 듣겠습니다. 할렐루야! 하나님 살아계십니다. 믿으시면 아멘. 우리는 이겼습니다. 문재인을 구속하라. 제가 어제 우리 조영희 목사님 산수회를 제가 가서
묵념으로 기도를 했습니다. 그런데 기도를 마치고 난데 그렇게 그 앞에서 눈물이 많이 나왔고 한참 울다가 왔습니다. 마지막 울음을 멈추면서 이제 다시는 울지 아니하리라, 그러한 마음과 각오를 가지고 제가 내려왔습니다. 여러분들도 많이 울으셨습니까? 앞으로 이제 여러분들 울지 마십시오. 이 나라와 민족을 위해서 이 시대에 우리에게 하나님께서 귀한 사명을 맡기셨는데 이 나라가 바로 세울 때까지 하나님 앞에 우리는 승리합시다. 영광을 돌립시다. 그래서 우리 30만 목사님들이 정신을 차리고 이제 우리 25만 장로들이 더욱더 똘똘 뭉쳐서 자유 대한민국을 지키는데 여러분들 하나가 됩시다. 이 시대 우리의 선지자 전광훈 목사님과 여러분들 목숨 바쳐서 우리가 죽으면 같이 죽고 살면 같이 살고, 할렐루야. 예, 우리는 목사님과 함께 해야 됩니다. 그것이 나라를 지키는 것이고 그것이 이 시대의 우리의 사명입니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 자, 이제 잘 들으세요. 앞으로 이 시간 이후부터 이번 선거 결과를 의심하는 수많은 국민들이 반드시 부정선거와 관련한 크고 작은 무슨 그런 증거물이 있으면 전부 자유통일당으로 보내주시기 바랍니다. 이미 다른 부정 조작 선거와 관련한 단체들도 많은데 전부 지혜를 모아서 이번에는 절대 용서를 하지 않고, 만약 윤석열 대통령이 부정 조작 선거에 대해서 아무 말도 안 하시면 바로 탄핵을 당할 수 있다는 걸 아셔야 됩니다. 좌파들 하는 짓거리가 그냥 주댕 안에서 나온 대로 씹으리는 게 아니에요. 좌파들은 말하는 대로 행동을 합니다. 절대 용서해서는 안 될 것이고, 우리는 반드시 부정 조작 선거의 원흉을 밝혀내고 반드시 처벌을 할 것입니다. 자, 이제 모두 일어나셔서 양손에 태극기와 성조기를 드시고 제가 만세 삼창 선창을 하면 여러분들은 따라하시기 바랍니다. 이게 지금요, 여러분들은 잘 아실란가 모르겠지만 뉴스를 분석해보고 좌파 진영을 분석해보면 나라 끝났어요. 끝났어. 저놈들이 무슨 짓거리를 하는지 세상이 지금 깜짝 놀랄 일입니다. 자, 따라합니다. 자유 대한민국 만세! 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 자유통일당 만세! 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 자유마을 만세! 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 선지자 정원 목사님 만세! 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 날씨가 더운데 긴 시간 함께 해주신 우리 자유통일당 당원 여러분, 자유마을 회원 여러분, 그리고 애국 시민 여러분, 우리는 반드시 대한민국의 저 쓰레기들을 다 치워버리겠다. 한 번도 빠지지 마시고 다음 주 10사람씩 손을 잡고 다시 강화문으로 모여주시기 바랍니다. 우리 대한민국을 지키기 위해서